डकैतियां फिरौतियां मार कुट वढ टुक कतल इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इन्हां ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ रूबरू हाँ। पंजाब 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ बेशक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ कतल हो गया जिसका नाम बाबा सिद्दीकी है, जिस दे तार बहुत वड्डे पद्धर के उपर बॉलीवुड नाल जुड़ते हैं। उसकी इफ्तार पार्टी इन्नी ज़्यादा फेमस है कि वह जदों इफ्तार पार्टी करता है तो बॉलीवुड के वड्डे सितारे जिहड़े वड्डियां वड्डियां स्टेजां ते इकट्ठे करन दे लई भी करोड़ां अरबां रुपया प्रोड्यूसर फूक दिंदे ने। उस दे घर दे विचों नज़र आउंदे सी सलमान खान ते शाहरुख खान। उसे दे कतल मामले दे तार पंजाब नाल जुड़े ने ते इसे करके ये खबर हुण तुहाडे लई दिलचस्प बन गई है। वो क्यों? क्योंकि असीं जलंधर दे शंकर पिंड दे विच मौजूद हाँ। जिस जगह दियां तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हाँ ये उही जगह है जित्थों दे रहण वाले दा नौजवान दा नाम उस बाबा सिद्दीकी जिहड़ा कि NCP उस धड़े दा अजीत पवार दे धड़े का मैंबर सी जिसका कि कतल हो जाता है दशहरे वाले दिन। उस तो बाद कतल तो तुरंत बाद ही पुष्टि हो जाती है कि उसका जिहड़ा कतल होया उस तो बाद उसते जिहड़ा अटैम्प्ट होया उस तो बाद उसकी मौत हो चुकी है। उस दे विच जिस नौजवान का नाम पंजाब तो सामने आया, वैसे तो 4 नाम सामने आए ने। उसका नाम है जिशान अख्तर। जिशान अख्तर पंजाब दे शंकर पिंड दे नाल संबंध रखदा है। उसे दे घर दे उसे दे पिंड दे विच मौजूद है, घर के बाहर मौजूद है। जिस जगह तो मैं हुणे चल के आया इस जगह के उपर जिशान अख्तर खेडदा रहा होगा, वड्डा होया होगा। पर ये वैलपुणे दियां जिहड़ियां पौड़ियां हुंदियां ने चढ़दियां किन्नियां औखियां हुंदियां ने इसकी एक तस्वीर मैं जरूर तुहानूं विखाउणी चाहूँगा। ये देख सकते हो कि ये किलो का जिंदा जिहड़ा लग्या होया है ये जिशान अख्तर दे घर नूं लग्या होया है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਪੁਣੇ ਦੇ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਡਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਡਰੂਗਾ, ਭਾਰਤ ਡਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ सिर्फ उसके घर दे ही इत्थों गए हुए ने। हालांकि पिंड दे विच जदों गल कीती है उन्हां दे पिता का नाम जीला दस्सिया जा रहा है। हालांकि उन्हां दा जिहड़ा वड्डा असल नाम होगा वो कुछ होर होगा। पर उन्हां दे पिंड वालियां दे कहण दे मुताबिक वो सऊदी अरब मक्के गए हुए ने हज करन दे लई। पर उस तो पिछों उन्हां दे पुत्तर ने जिहड़ा चंद चढ़ा दिता है, शायद उस तो वो हाले तक वाकिफ ना होए होण। पर जिस पद्धर की खबर है, जिस पद्धर की गल है, उस तो बाद सुभाविक ही होऊगा कि जदों उन्हां नूं पता लगूगा कि हज ते गया होया जिथे वो पुन्न कमाउण गए होए सी, उन्हां दे पुत्तर ने पिछों किसी की जान लैण दे विच सहयोग कर दिता है। हालांकि जिशान अख्तर की जो भूमिका हुण तक दसी गई है केस दे विच कि उस दे वल्लों इन्हां नूं रहण दे लई प्रबंध किया गया जिन्हां ने कतल किया है उस सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी दा जिस नूं कि बहुत वड्डा नेता मन्निया जाता है। तो उस तो बाद उसका एक रसूख है बॉम्बे दे विच जिहड़े 4 व्यक्ति ने जिहड़े इस केस दे विच इस समय नामजद ने। उहदा दे विच धर्मराज कश्यप है जिहड़ा उत्तर प्रदेश नाल संबंध रखदा है, नाल दी नाल गुरमेल सिंह है जिहड़ा हरियाणे नाल संबंध रखदा है, ते शिव कुमार ये भी उत्तर प्रदेश नाल संबंध रखदा है, ते जिहड़ा जिशान अख्तर है ये भी पंजाब दे नाल संबंध रखदा है। जिशान ते शिव कुमार इस समय फरार चल रहे ने ते धर्मराज कश्यप ते गुरमेल हरियाणे वाले ये दोवें गिरफ्तार हो चुके ने। जेकर जिशान बारे तुहानूं मोटी जानकारी दिंदे चलीए तां जिशान 25 नवंबर 2003 ਨੂੰ पैदा ਹੁੰਦਾ है। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸਨੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੈੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਰੀਬ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ਼ਾਨ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬੀ WhatsApp ਤੇ ਚੈਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈੜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੰਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਤੱਥਸਾਰ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਗੜ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਕਰ ਪਿੰਡ ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਜੈਮਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਉਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹੋ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2003 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਏ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।